الحمدللہ چھوٹی سی بات ہے. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر کا کام کرانا تھا. اب مزدوروں کے لیے جو ہے ٹھیے پہ جاتے ہیں, ایک جگہ پر سارے مزدور بیٹھ کر رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. مزدوری دینے کے لیے جو آدمی آتا ہے اسے لے کر کے جاتا ہے. آپ لوگ بھی ممبئی میں, دلی میں, پونا میں, گجرات میں, احمد آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا. جیسے ہی محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس ٹھیے پہ پہنچے تو کیا دیکھا, سارے مزدور ایک طرف تھے, ایک مزدور تھا وہ پیچھے کھڑا تھا. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں آپ کام کرو گے, آپ میرے گھر میں جا کر کے کام کرو گے؟ اس نوکر نے کہا, اس مزدور نے کہا اسی لیے تو میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں چلیے آپ میرے گھر میں کام کریں گے. اس نے کہا جانے سے پہلے میری 3 شرطیں ہیں, اگر وہ مان لیتا ہے تو اس مالک کے گھر میں کام کرتا ہو, نہیں تو پھر نہیں جاتا ہو. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں آپ کی 3 شرطیں کیا ہے؟ محدث ابن جوزی سے جیسے ہی انہوں نے کہا تمہاری 3 شرطیں کیا ہے, الحمدللہ ہمارے شاہد بھائی قمر جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کلیم اللہ چشتی پورے بھارت میں ارے بہت محبت سے سنے جا رہے ہیں. شاہد قمر کو دیکھ لیجئے, اختر پرواز نعیمی کو دیکھیے, جعفر کلیم کو دیکھیے, ذکی اللہ کو دیکھیے. الحمدللہ ہمارے شاہد قمر سے لے کر دیگر علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے الحمدللہ یہ وہ نقیب ہے جو سیمان چل کے ہے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کم سے کم 20 سے 25 فون آیا ہے. اڑیسہ کے بارڈر پہ میں بھیجا تھا حضرت کو. انہوں نے کہا حضرت آپ نے ایک ایسے نقیب دیا تھا, دل کہہ رہا تھا ہم تقریر کم سنیں, اس کی نظام زیادہ, اشعار زیادہ سنیں. ان لوگ مجھے فون کرتے ہیں, اگرا کی زمین ہے, میں اس بار پھر جا رہا ہوں. خدا کی قسم ایک بات آئی ہے, آپ ذرا غور سے سنیے گا. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی 3 شرطیں ہیں, بتا دیجئے. پہلی شرط کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ بغداد میں ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ایک مزدور کی مزدوری, ایک مزدور کی مزدوری فرماتے ہیں کہ 4 دینار ہے. کتنے بولیے بھائی؟ 4 دینار ہے. اس نے کہا میں 4 نہیں لیتا, میں 3 لیتا ہوں. ایسا مزدور دیکھا ہے آپ نے؟ کہے گا 5 روپے, وہ کہے گا 6 روپے, آپ کہو گے 10 روپے, وہ کہے گا 12. یہ ایسا مزدور 4 دینار نہیں, میں 3 لیتا ہوں. اس نے کہا شرط منظور ہے. دوسری شرط, اس نے کہا میں جس کے گھر میں کام کو جاتا ہوں اس سے باتیں نہیں کرتا. کیا کہا؟ جس کے گھر میں میں کام کو جاتا ہوں اس سے باتیں نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز کانفرنس. تھوڑی دیر رکھیے. سرکار مجاہدین ملت فرماتے ہیں کہ جو ہار آپ کو پہنایا جائے تھوڑی دیر پہنتے ہیں تاکہ اسے نبی کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. حضرات دیکھیے گا, محدث ابن جوزی فرماتے ہیں ٹھیک ہے پہلی شرط تمہاری ہے کہ 4 نہیں لوگے, 3 لوگے. مان گیا. دوسری شرط, ٹائم کم ہے مجھے بہت دور جانا ہے, شعر سنیں. انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جس کے گھر میں کام کو جاتا ہوں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا. وہ مجھے زیادہ باتیں بھی نہیں کرا سکتا ہے, میں اپنے دھن میں رہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہ بھی شرط منظور ہے. جب آدمی بات نہیں کرے گا, گفتگو نہیں کرے گا تو کام زیادہ کرے گا. ہر مالک چاہتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ کام کرے. اس نے کہا دوسری شرط بھی منظور. کہا تیسری شرط, اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے گی, اللہ اکبر, جب مسجد سے اذان کی آواز آئے گی, مزدور کہہ رہا ہے جب مسجد سے مؤذن اذان دے گا حی علی الصلاۃ, تو میں تمہارے گھر میں کام نہیں کروں گا بلکہ اللہ کے گھر میں چلا جاؤں گا, عبادت کر کے سب لوٹوں. آج ہے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, بہانہ تو بناتے ہیں ہم کھیت میں دھان کاٹ رہے تھے, مکئی لگا رہے تھے, بھٹا لگا رہے تھے, بازار سے آ رہے تھے, ٹائم نہیں ملا. میرے بھائی ذرا غور کرو, وہ مزدور کہتا ہے کہ جب اذان کی آواز آئے گی تو میں کام نہیں کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا, خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کر کے تب لوٹوں گا. محدث ابن جوزی نے فرمایا ٹھیک ہے, 3 شرط منظور ہے. لکھے گئے اپنے گھر میں کام کے لیے. فرماتے ہیں محدث ابن جوزی جو 2 مزدور مل کر دن بھر میں جتنا کام کرتا تھا, یہ ایسا مزدور تھا کہ تنہا اس سے زیادہ کام کر لیا, کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں. المختصر اذان کی آواز آئی, یہ فوراً کام چھوڑ دیا. محدث ابن جوزی کے بیٹے کہتے ہیں ابو یہ راستہ ہے, کھودنا چاہیے. کہا نہیں, اس سے بولنا نہیں, کیونکہ انہوں نے شرط رکھی, ان کو روکا نہیں جائے گا. چلے گئے مسجد میں اور نماز پڑھ کر آج تو مصلی میں ہم لوگ جا کر کے پہنچتے ہیں جمعے کے دن. حالات ایسے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بھی امام صاحب قرات لمبی کر دے,
दुआ लंबी हो जाए तो मैं सोचता हूं तुम खुदा के घर में बैठ कर तुम्हारे दिल में कैसा वही है कि तुम्हारे दिल में ऐसा खौफ नहीं कि आज सबसे अच्छी जगह पे अल्लाह ने मुझे बिठाया है, रब की बारगाह में आकर बैठा हो, खालिक के घर में बैठा हो। इंसान को सोचना चाहिए, डरना चाहिए, लेकिन हालात इतने खराब हैं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते गए ना तो नमाज इस कदर पढ़कर सब निकल गए, मेरा मजदूर बाद में आया, सबसे बाद में आया। वो खाना खाने बैठे थे। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ज़हन डाला, निगाह डाली कि मजदूर जब आया था तो टिफिन भी नहीं लाया था, नाश्ता दान भी लेकर नहीं आया था। इसका मतलब इसके घर में खाना नहीं था, इसके घर में नाश्ता नहीं था। मुहद्दिस इब्न जौज़ी निवाला उठा के मुंह के करीब ले गए तो कहा कि मजदूर जरा आओ मेरे साथ खाना खा लो। वो सर झुकाकर काम कर रहे हैं। दूसरी बार कहा, फिर वो काम कर रहे हैं। तीसरी बार मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं आपके रकम में से, आपके पैसे में से, आपकी मजदूरी में से कुछ काटा नहीं जाएगा, आप आओ मेरे साथ दस्तरखान पे खाना खाओ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं उस मजदूर ने निगाह ऊपर की, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरस रहा था, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं मैंने दस्तरखान पे खाने के लिए बुलाया है, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? सावन भादों की तरह आपकी आंखें बरसने लगी है, क्या बात है? आपने आंखें बड़ी बड़ी कर ली है, क्या वजह है मुझे छोड़ कर देख रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा था ऐ मुहद्दिस इब्न जौज़ी आप समझ रहे हो मेरे घर में खाना नहीं है, आप सोचते हो मेरे घर में नाश्ता नहीं है। खुदा की कसम जब मैं किसी के घर पे मजदूरी देने जाता हूँ तो सेहरी के बाद घर में सेहरी कर लेता हूँ, मजदूरी देता हूँ तो रोजे की हालत में मजदूरी देता हूँ, रोजे की हालत में मजदूरी दे। आज हमारे पेट में पूरा भरा हुआ खाना है, बिरयानी हम खाते हैं, पुलाव हम खाते हैं, सब हम खाते हैं। नारे तकबीर! इस तरीके से नहीं भाई, गुलामी की सबूत दीजिए। ये ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का ये है, हाथों को फिजा में लड़ा के करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा के हिंदुस्तान, ख्वाजा के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, मसलक आला हज़रत फैज़ान हुजूर अली, फैज़ान बाबू हजूर, फैज़ान सुभान अल्लाह। मसूद भाई ने बहुत लंबा नारा लगा दिया है। देखिए अभी वक्त नहीं है, हम लोग जलसा करते हैं 3 महीना लग जाता है, 2 महीना लगता है। अब जोड़िएगा पूरे 3 महीना को लेकर के, सिर्फ तकरीर को मत जोड़िएगा, ये पूरे 3 महीने का वक्त को एक जगह जमा कीजिए। आप सोचिए एक जलसे के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, अगर तकरीर में 1 मिनट भी इधर उधर हो जाए तो फिर हमारा वक्त बेकार हो जाएगा। इसलिए 1 मिनट गनीमत समझें, 1 सेकंड को गनीमत समझें। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि आंखें बरसने लगी थी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फरमाते हैं मुहद्दिस इब्न जौज़ी आप सोचते हो मैं बहुत गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि मैं जब किसी के घर पे मजदूरी देने आता हूँ तो पहले रोजा रखता हूँ, फिर मजदूरी देने के लिए आया। इब्न जौज़ी कहते हैं या अल्लाह आज का मजदूर तो अनोखा है। जब काम खत्म हुआ मजदूरी दी, जाने लगे तो फरमाते हैं मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं एक काम कीजिएगा, कल भी मेरे घर में आप आ जाइएगा। ऐसा होता भाई, आपका काम अच्छा लगा तो मालिक कहता है कल आ जाइएगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कल मेरे घर में आप आ जाइएगा। वो क्या फरमाते हैं आपको कौन मुहद्दिस कहता है, आपको कौन बहुत बड़ा अल्लामा कहता है, आपको कौन मुहद्दिस कहता है? कहने का मतलब क्या हुआ? मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं क्या मतलब है? तो उस नौकर ने कहा था, मजदूर ने कहा था इब्न जौज़ी फरमाते जो है मुहद्दिस इब्न जौज़ी तुम्हें पता नहीं है कल तक ना तुम जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कल तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। यानी कल तक जिंदा रहने की गारंटी तेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, तो मैं कैसे वादा कर सकता हूँ कि कल मैं आपके घर आऊंगा? कितना अच्छा मजदूर था, कितना अनोखा मजदूर था। अल मुख्तसर सुने, मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं वो तो चले गए, अल्लाह अकबर। दूसरे दिन मजदूर के पास गए हैं और जब मजदूर के पास गए मजदूर ना मिला, अल्लाह अकबर। तीसरे दिन गए मजदूर ना मिला, तीसरे दिन गए मजदूर ना मिला। तो किसी ने पूछा कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी के घर में यानी मेरे घर में परसों के दिन जो मजदूर आया था वो मजदूर नजर नहीं आता है। किसी ने कहा वो मजदूर कैसे नजर आएगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं
नहीं है, वो मजदूर जो है बिस्तर मर्ग पर है, यानी जागने का वक्त है, वो बीमार है और कहाँ रहता है? तो अल्लाह अकबर, मुहद्दिस इब्न जौज़ी से फरमाते हैं वो कब्रिस्तान, बगदाद के कब्रिस्तान के किनारे में एक झोपड़ी में रहते हैं, वहां पर उसका मकान है, छोटी सी झोपड़ी है, वो मजदूर वहां रहता है। आका की जिंदगी जो पढ़ लेता है, मुस्तफा जाने रहमत के कानून को जो पढ़ लेता है, शरीयत मुस्तफा को जो पढ़ लेता है, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी होती है, अनोखी और निराली उनकी जिंदगी होती है। तारीख गवाह है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि जब मैंने सुना कि कब्रिस्तान के करीब में एक झोपड़ी में वो मजदूर रहता है, तो अहद कर लिया आज मुझे उससे मिलने जाना है। वहां मिलने के लिए गए, दरवाजे के करीब गए, अभी दरवाजे पे हाथ लगाया, अंदर से आवाज आती है, ऐ मुहद्दिस इब्न जौज़ी, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाए। इतना पावरफुल मजदूर होगा। दरवाजे के करीब गए, आवाज आई, मुहद्दिस इब्न जौज़ी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। मुहद्दिस इब्न जौज़ी जब अंदर गए तो अल्लाह को अकबर पूछा, आपको कैसे पता कि मैं आया? आपको कैसे पता कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी आए हैं? आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा आपको मालूम है कि दुनिया में कोई गरीब की खैर खाई में नहीं आता। कौन गरीबों की मदद के लिए आता है? कौन गरीबों को पूछता है? अगर एक बाप का 3 बेटा हो, 2 अमीर हो, तो तीसरे भाई को शादी में दावत तक नहीं। हालात तो यह हो गया उत्तर दिनाजपुर सीमांचल के। अगर आप देखें इलेक्शन होता है तो इस तरीके से बंटवारा भाई भाई को कर दिया जाता है कि बीच में दीवार खड़ी होती है, शादी तक में दावत नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने आपको डिवाइड किया, उन्हें कभी देखिएगा कि रात की तारीकी में सीपीएम वाला भी और कांग्रेस वाला भी, टीएमसी वाला भी, तीनों नेता बैठकर एक ही टेबल में चाय पीता है। लेकिन भाई भाई को इस कदर डिवाइड किया है कि भाई का जनाजा उठे तो दूसरा भाई नहीं आएगा। आज भी कम से कम सोचो खुदारा, भाई आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है इस काम के लिए। सोचो इलेक्शन के टाइम वोट दे दिए, बात खत्म हो गई, ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरा बिरादर है, ये मेरा रफीक है। तेरे कहने से मैं ना अपने भाई को छोड़ सकता हूँ, तेरे कहने से ना मैं अपने खानदान के लोग। ये हो रहा है, टाइम नहीं है। आखिरी बात मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं आपको कैसे पता कि मैं आया हूं? उन्होंने कहा गरीब का हाल कौन पूछने आता है? अल्लाह अकबर, लाचार को कौन पूछने आता है? मैं समझ गया मुहद्दिस इब्न जौज़ी आए हैं। चंद बातें हुई, उसके बाद जब वो जाने लगे, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत जाफर गरीब साहब क़िबला दीनाज पूरी, सुभान अल्लाह। वो अजीम लहजा जो पाकिस्तानी नबो लहजे में पढ़ते हैं, शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम कारी जाफर कलीम दीनाज पूरी, अल्लाह इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह बात इतनी थी, जैसे ही मुहद्दिस इब्न जौज़ी से बातें होने लगी तो उन्होंने कहा एक काम कीजिएगा, मुझ पर थोड़ा करम फरमाइएगा, 2 मेरी वसीयतें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कहा क्या 2 वसीयतें हैं? फरमाते हैं पहली वसीयत यह है कि आज मेरा इंतकाल होगा, मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाना। जोर से बोलो ना भाई, क्यों देख रहे हैं इधर? इन उलमा से ज्यादा प्यारे और चेहरे खूबसूरत किसी के नहीं। जी इधर देखो ना भाई, मैं तो कहता हूँ आग बन करके कभी इन्हें सुनोगे ना, खुदा की कसम तुम्हारा दिल की दुनिया, तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाएगा। आग बन करके सुनता कि आलिम दीन कुरान करीम की और अहादीस पाक को बयान कर रहे हैं और अखलाक मुस्तफा आपकी निगाहों के सामने, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी आपकी निगाहों के सामने पेश करते हैं। मेरे भाई मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि जब मैं उठ के जाने लगा तो उन्होंने कहा 2 वसीयतें हैं, इस पर मेरे लिए अमल कीजिएगा और इस वसीयतों को याद रखिएगा। फरमाते हैं कौन सी वसीयत? का पहली वसीयत यह है कि आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। भाई कैसा मजदूर होगा, सुभान अल्लाह बोलिए ना। सुभान अल्लाह। आज मैं इंतकाल कर जाऊंगा, आज मेरी रूह निकल जाएगी, आज मेरी आंखें बंद हो जाएगी, आज मेरी सांसें रुक जाएगी। तब फिर कहे मुहद्दिस इब्न जौज़ी जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी नमाज जनाजा तुम पढ़ाना। क्या करना? मेरी नमाज जनाजा तुम पढ़ाना। अल्लाहु अकबर। फिर उसने अपने उंगली से अंगूठी को निकाला और निकाल कर मुहद्दिस इब्न जौज़ी के हाथ में दे दी। कहा कि अंगूठी है,
بادشاہ ہارون رشید جب ادھر سے گزرے گا تو اس بادشاہ ہارون رشید کو یہ انگوٹھی دے دینا، اس کے بعد کچھ نہ کرنا۔ وہاں سے نکلے، خبر ملی، محدث ابن جوزی کے کانوں میں خبر پہنچی کہ وہ مزدور انتقال ہو گیا ہے، آئے نہلایا دھلایا کفنایا، کیونکہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے گا۔ لمبی گفتگو نہیں، چند باتیں سنیں، عمل زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ علاقے کے بھی خطیب کو پیار سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، اسی لیے اتنا اچھا مجمع ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری کانوں میں آواز پہنچی کہ وہ انتقال ہو گیا ہے، گئے اس کو نہلایا دھلایا کفنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ بادشاہ ہارون رشید کی جستجو میں تھا کہ بادشاہ ہارون رشید کب گزرے کہ انہیں میں یہ انگوٹھی دے دوں۔ اسلام کو پڑھیے، شریعت مصطفیٰ کو طبیعت کی وجہ سے نہ بدلنے کی کوشش کیجیے، آقا کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی، میری نماز جنازہ پڑھائی، دوسری یا تیسرے دن بادشاہ ہارون رشید کی سواری جا رہی تھی، میں نے روکنے کی کوشش کی، اللہ اکبر چمچے بہت ہوتے ہیں، روکنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے بادشاہ وقت سے کہا آپ سے میری کچھ باتیں ہیں، بادشاہ نے اپنی سواری رکوا دی، اس کے بعد نیچے اترے۔ محدث ابن جوزی نے انگوٹھی بادشاہ ہارون رشید کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ ایک یہاں مزدور تھا، انہوں نے یہ انگوٹھی دی ہے۔ اللہ اللہ، اب بادشاہ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آئے، بے تحاشا رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اس انگوٹھی میں ایسی کون سی بات ہے وقت کے بادشاہ کو رلا دیا ہے، بادشاہ وقت آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، بادشاہ وقت جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اس انگوٹھی میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو محدث ابن جوزی سے بادشاہ ہارون رشید کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ مزدور کون تھا؟ حضور معلوم نہیں ہے وہ مزدور کون تھا؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جب اس نے اسلام کو پڑھا، مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا، آقا کی شریعت کو نگاہوں کے سامنے رکھا تو میری دولت کو لات مار دیا اور غربت کی زندگی گزار کر آقا کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، مذہب اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو اور علاقے کے ہر جلسے کو کامیاب فرمائے، اور ہر آنے والے نوجوان بچے بوڑھے میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، میری ماں اور بہنوں پردے میں رہنے کی کوشش کرو، پردے میں گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس اتنے چورے ہیں لیکن آج ایک افسوس کی بات اور بھی ہے مفتی صاحب، ہماری بیٹیاں برقع تو پہن لیتی ہے لیکن پورا چہرہ کھلا رہتا ہے۔ ضرورت تھی بھائی برقع پہننے کی، پورے جسم کو ڈھانپا اور تیرا چہرہ کھلا رہ گیا۔ تیری پیشانی کو اس نوجوان نے دیکھا، تیری آنکھوں کو اس نوجوان نے دیکھا، تیرے رخسار کو اس نوجوان نے دیکھا، تیرے لب کو اس نوجوان نے دیکھا، اس کا دل تیری طرف مائل ہو۔ وہ بھی گنہگار ہوا، تو بھی گنہگار۔ خدا را اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تقریر سن کر گھر جائیں، اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ حضرات تقریر کم سنیں، عمل زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔